ጥሪ የተደረገላችሁ እንግዶች፣ የሮተሪ አባላት እንዲሁም የቀድሞ የብሔራዊ አስጎብኚ ድርጅት ሰራተኞች ዛሬ እዚህ የተሰበሰብነው ሮቴርያን ዮሀንስ ክፍሌ ቀደም ሲል እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1994 ዓመተ ምህረት የሮተሪ ክለብ አዲስ አበባ ምዕራብ ፕሬዝዳንት በነበሩበት ወቅት ይሄንን ላይብረሪ በፕሬዝዳንት ዘመናቸው አሰርተዋል። አቶ ዮሀንስ ከሁሉ በላይ በትምህርት በጣም የሚያምኑ በሰዎች እድገትን የሚፈልጉ ታላቅ ሰው ነበሩ። ለዚህ ከሮተሪ አባላት ውጪ የብሔራዊ አስጎብኚ ድርጅት ሰራተኞች ምስክር ነን። አቶ ዮሀንስ በተለይ ችግረኞችን በመደገፍ እንደምታውቁት በአለርት አካባቢ ያሉ ወጣቶች የማጥኛ ቦታ የሌላቸው በአንድ ቤተሰብ 2 3 4 ሆነው የሚኖሩ ነገር ግን የማንበቢያ የማጥኛ የመብራት በሀገራችን እንደምታውቁት ከፍተኛ ችግር ያለው በመሆኑ ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ በማስገባት ይሄንን ሴንተር አቋቋሙ። የአቶ ዮሀንስ ምኞት ወደፊትም የሚቀጥልና ራእያቸውን ከባለቤታቸው ከወይዘሮ የምስራችና ቤተሰባቸው እንደዚሁም ከሮተሪ ክለብ አዲስ አበባ ዌስት በመሆን ራእያቸውን እናሰፋለን። ወደፊት በሚቀርበው ፕሮጀክት መሰረት የሚቀጥል ይሆናል። የዛሬ ቀን በዋናነት የተመረጠበት ምክንያት የአቶ ዮሀንስ የልደት ቀን ነው። ይሄንን ሁሉ ዝግጅት ከሳይኑ ጀምሮ ጠቅላላ ቅድሚያ ዝግጅት በማድረግ ወይዘሮ የምስራች ፈለቀና ቤተሰባቸው ያዘጋጁ ሲሆን በዚህም በታላቅ ክብር ወይዘሮ ምስራችንና ቤተሰቡን ላመሰግን ይፈቀድልኝ። ከዚህ በመቀጠል ስለ ፕሮጀክቱ ስላለው ሁኔታ አቶ አታክልትን ወደዚህ ጋብዛለሁኝ። እሳቸውም አጠር ያለ ንግግር ያደርጉልናል። ክብራንና ክብራት እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። እንግዲህ እንደሚታወቀው ድርጅታችን ቼሻይር ፋውንዴሽን አክሽን ፎር ኢንክሉዥን ይሄ የተባለ ድርጅት አካል ጉዳተኛ ላይ የሚሰራ ድርጅት ነውና በተለይ ዛሬ የምንዘክራቸው ታላቅ ሰው ሮቴርያን አቶ ዮሀንስ ክፍሌ በእውነቱ በዚህ በድርጅታችን ቼሻይር ፋውንዴሽን ውስጥ ያደረጉት አስተዋጽኦ እጅግ በጣም ሰፊ ነው። ቅድም በመግቢያ ላይ ሲጠቀስ እንደሰማችሁት በተለይ በጣም የማንበቢያ ምቹ ስፍራ አጥተው ይቸገሩ የነበሩ በርካታ ወጣት ልጆችን የማንበቢያ ምቹ ቦታ ለመፍጠር በዚሁ በግቢያችን ውስጥ እንደምታዩት ትልቅ የጥናት ማእከል በመቆርቆርና በመገንባት በማቴሪያልም በፋይናንስም በሁሉም ነገር የደገፉና ዛሬ ላይ ይህ የጥናት ማእከል እያደገ ሄዶ በርካታ ተማሪዎች ከአካባቢና ራቅ ካለም አካባቢ የመጡ በዚህ የጥናት ማእከል ውስጥ እየተገለገሉ ይገኛሉ። በተለይ አካል ጉዳተኞች ላይ ድርጅታችን እንደመስራቱ ደግሞ ለአካል ጉዳተኛ ምቹ እንዲሆን ተደርጎ የተሰራ የጥናት ማእከል ነው። አሁን የጥናት ማእከሉ ዲጂታላይዝድ በሆነ መንገድ በኮምፒውተር የታገዘ ከ50,000 በላይ የሆኑ በሶፍት ኮፒስ መጽሐፍቶች ያሉት በርካታ መጽሐፍቶችም እንደዚሁ በላይብራሪያችን ውስጥ በቤተ መጽሐፍት ውስጥ ያሉና ተማሪዎች በብሔራዊ ፈተና እየተዘጋጁ ጥሩ ውጤት የሚያመጡበት በአመት ከ1,000 ያላነሱ ተማሪዎች በዚህ ቤተ መጽሐፍት እየተመላለሱ የሚገለገሉበት ነው እና እኚህ ታላቅ ሰው በእውነት ለድርጅታችን ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረጉና ሁሉ ጊዜ ስናስባቸው ስንዘክራቸው የሚኖሩ ሰው ናቸው። ወደፊትም ከቤተሰቦቻቸው ጋራ እሳቸውን የቆሙለትን ዓላማ እንዲያድግ ከግብ እንዲደርስ አብረን የምንሰራ መሆኑን በድርጅታችን በቼሻይር ፋውንዴሽን ስም ቃል እገባለሁ። ስለመጣችሁ በጣም አመሰግናለሁ። Dear fellow Rotarians of Rotary Club Addis Ababa West, the staff of Cheshire Foundation Action for Inclusion, dear guests,
First of all, I would like to say a few words about my late husband, ዮሀንስ ክፍሌ. As a person, ዮሀንስ was very kind, considerate, unselfish, helpful, sympathetic towards the needy. He was tremendously generous and would stretch his hands to help others before he fulfilled his own needs. Even when he was sick in bed, he always checked if the disadvantaged families that lived in our area and elsewhere were taken care of. Because of his bountiful love and care to others, he touched so many lives in so many ways. But there's no way to measure how much he has touched each of our lives. As the motto of Rotarians is to help others, I can say that ዮሀንስ ክፍሌ joined the Rotary Club so that he could practice his vision together with Rotarians who cared for the betterment and development of the society. When he first joined the Rotary Club, it wasn't simply for the sake of participating, but to achieve landmark projects that he aspired for. As you all know, the late past president ዮሀንስ ክፍሌ was involved in so many projects at the Rotary Club of Addis Ababa West. Amongst the projects that he instigated was the monthly allowance given to the needy female students of Addis Ababa University. Some of the female students didn't have money to maintain their personal hygiene. As a result, each month, they didn't attend class for a few days as they couldn't afford to buy pads. This situation really broke his heart, and he immediately started raising money from fellow Rotarians and others. If I remember correctly, the girls got a monthly allowance of bir 150 that brought back their pride and dignity. Packard Foundation took over this project, which later on was administered by YWCA. ዮሀንስ ክፍሌ believed in education so much. During the Derg regime, he was imprisoned, and as a result, he used to say that Derg put him in prison, humiliated him, robbed of his pride. However, most importantly, Derg couldn't manage to expropriate his acquisition of knowledge, wisdom, and ethical values that he acquired through education. ዮሀንስ ክፍሌ, an advocate of education, was the one that took initiative to build the study center for underprivileged and physically handicapped students of the surrounding area. I remember very well how much he was involved in this project. Every time he had few hours to spare outside his office hours, he used to come here so often to make sure that everything that was needed for the project was in place. Other times, whenever he was busy with other tasks, he used to send me over to check on how things were coming up. I am sure that the students have benefited a lot from his tireless hours in helping build this study center. Now, it gives me great pleasure that this study center is named after my late husband, past president ዮሀንስ ክፍሌ, who devoted his time to this study center. I think this occasion, which is taking place on his birthday, should be a joyful one and not a sad one. I'm sure he's with us in spirit. We, after all, have to keep in mind that we're here to celebrate his legacy and do what he would have preferred. Finally, on behalf of ዮሀንስ ክፍሌ's family and myself, I would like to express my appreciation and thank fellow Rotarians
of Addis Ababa West and the staff of Cheshire Foundation, Action for Inclusion, who put together this idea and decided on the dedication. God bless Ethiopia and keep us safe. And I would like to include that the family is really determined to help out in every respect to achieve his dream, so that this project would be a greater one. Thank you very much. በዚህ አጋጣሚ በጣም ባጭሩ ስለ ሮተሪ ልናገር ፈልጋለሁ። ሮተሪ በዓለም ላይ እንደ አውሮፓ አቆጣጠር በ1905 ዓመተ ምህረት የተቋቋመ ነው። ይህ የበጎ አድራጎት ድርጅት እስከ 1987 ዓመተ ምህረት ድረስ ሴቶችን አይቀበልም ነበር። የወንዶች ብቻ አሶሲዬሽን ነበር። ግን በ1987 ሁለት አሜሪካኖች ከሰው ካስፈቀዱ በኋላ በ1989 ጀምሮ ሴቶችን መቀበል ተጀመረ። የሴቶች በሮተሪ ውስጥ መግባት በዓለም ላይ ያለውን የሮተሪ ክለብ አባላት ከማጠናከሩም በላይ በኮሚኒቲ ከሴት እንደ ሴት ማንም የሚያውቅ ባለመኖሩ በኮሚኒቲ ላይ ከፍተኛ ስራዎችን የሮተሪ ክለብ ይሰራል። በሀገራችን የተቋቋመው እንደ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1958 ዓመተ ምህረት ነው። ነገር ግን ራሳችንን ከሌሎች ሀገሮች ጋር ስናወዳድር የ100 ሚሊዮን ህዝብ የ110 ሚሊዮን ህዝብ ሆነን ያሉን የሮተሪ አባላት ግን በጣም ጥቂቶች ናቸው። ነገር ግን አሁን የበጎ አድራጎት ስራ በሀገራችን በጣም እያደገ በመምጣቱ እዚህ ያላችሁትንም ወደ ሮተሪ አባል እንድትመጡ ክለባችን በአክብሮት ይጠይቃል። እናንተም ዛሬ መታችሁ የዚህን በዓል ተካፋይ በመሆናችሁ ከልብ በሮተሪ ክለብ አዲስ አበባ ዌስት አመሰግናለሁ። ከዚህ በመቀጠል የላይብረሪውን ፕሌክ እንዲመርቁልን ወይዘሮ ምስራችና ቡኒን ጠይቃለሁኝ። ስሜ የምስራች ፈለቀ ይባላል። የአቶ ዮሀንስ ክፍሌ ባለቤት ነኝ እና ዛሬ እዚህ ያለው በዓል አቶ ዮሀንስ ክፍሌ ይሄንን ማእከል ለማቋቋም የመጀመሪያውም ነው።
በሮተሪ ክለብ ኦፍ አዲስ አበባ ዌስት በዛ የዛ ፕሬዚደንት በነበረበት ጊዜ አብሮ የቆረቆረው ማእከል ነው ይሄ ማእከል እና ለማእከሉም አካባቢው ያሉ ልጆች የማጥንያ ቦታ የሌላቸው የደካማ ቤተሰብ ልጆች ከተማር ቤት ከወጡ በኋላ የሚያጠኑበት ቦታ የለም እና እነሱን ብዙ ልጆች ደህና ጥሩ ፖቴንሻል አላቸው ግን የሚያጠኑበት ስፍራ ስለሌለ ይሄን ማእከል አቋቋመላቸው እና ማእከሉ ቤተ መጻሕፍት ነው ልጆቹም ከትምህርት ቤት በኋላ የመጡ እዚህ የቤት ስራቸውን ይሰራሉ ይታገዛሉ ብዙ ነገር ያግዟቸዋልም እዚህ እንዳውም ከተቋቋመ በኋላ ብዙ ነገር አሁን ዳብሮ አይቼዋለሁኝ በመሃል እሱ ከታመመ በኋላ በእውነቱ ብዙም አልተከታተልነውም እኛም አሁን ግን እንደማየው ኮምፒውተር ገብቶላቸዋል በኮምፒውተር የሚያግዛቸውም ሰው አለ ልጆቹም ራሳቸው የኮምፒውተር ዕውቀት እንዲያገኙ እየረዷቸው ነው እና አሁን የለፋበት ማእከል በሱ ስም እንዲጠራ ተመካክረው ከሮተሪ አዲስ አበባ ዌስት ጋራ አንድ ላይ በመሆን የሸሻየር ፋውንዴሽን አንድ ላይ ሆነው በሱ ስም እንዲጠራ ወስነው ዛሬ ይሄንን በዓል ለማክበር ነው እንግዲህ የተሰበሰብነው ሸሻየር ፋውንዴሽን አክሽን ፎር ኢንክሉዥን ነበር የሚባለው በፊት እና supported by the Rotary Club of አዲስ አበባ ዌስት and the American Embassy እነሱ ናቸው እንግዲህ እርዳታውን የሚያቀርቡት ሮቴሪያንስ ብዙ ከኪሳቸውም እያወጡ የሚረዱት ነገር አላቸው እና ልጆቹ መጽሐፍት ያስፈልጋቸዋል አሁን ፕሮጀክታቸውን አቅርበዋል እንግዲህ ቤተሰቡ እዚህ ውስጥ ገብቶ ምንድነው የሚረዳው አዲስ አበባ ያለው ቤተሰብ ብቻ ሳይሆን ውጭ ሀገርም በያለበት ብዙ ቤተሰብ አለ ያቶ ዮሐንስ ክፍሌ ወንድሞች ሌሎችም ቤተሰቦች ብዙ አሉ በጉጉት እየጠበቁ ነው ይሄንን ማእከል ለመርዳት እና እንግዲህ እኛም የተሰለፍነው የሱ ህልም እውን እንዲሆን ነው የምንፈልገው እኔ ቡኒ ዮሐንስ እባላለሁ ቼሻየር ፋውንዴሽን ነው ያለነው አሁን እና የመጣነው ጉዳይ ቼሻየር ፋውንዴሽን ስተዲ ሴንተር በአባቴ ዮሐንስ ክፍሌ እንዲሰየም ለሱ በዓል የመጣ ነው ሮቴርያን ዮሀንስ ክፍሌ ስተዲ ሴንተር ይባላል ከዚህ በኋላ እና ዛሬ ይመረቃል እና ከዚህ በኋላም ቤተሰቦቻችን ከዚህ ፋውንዴሽን ጋር ከስተዲ ሴንተሩ ጋር አባቴ እንደጀመረው ለመቀጠል ዝግጁ ነን እና አዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን ከዚህ በኋላም ሌላ ቦታዎቹ በኢትዮጵያ ዙሪያ ለመክፈት ሀሳብ አላቸው እኛም እነሱን ለመርዳት ተዘጋጅተናል እና ዛሬ በጣም ደስ ብሎናል በአባታችን ስም ስለተጠራ እና ለዛ ነው ዛሬ የተገኘ ነው እሺ አመሰግናለሁኝ ስሜ ቴዎድሮስ መጨያ ባላለሁኝ የአቶ ዮሐንስ ክፍሌ አራተኛ ልጅ ነኝ ዛሬ እዚህ ቦታ ከዚህ በፊት ይህ ማእከል አባታችን ቆርቋሪነት ይህ ማእከል የቲሻየር ሆም የጥናት ማእከል ነበር የሚባል የነበረው እና ዛሬ አጋጣሚ ሆኖ የአባታችን የአቶ ዮሐንስ ክፍሌ የልደት በዓሉ ነው ከዚህም በተጨማሪ ለሮተሪ ዮሐንስ ክፍሌ ስተዲ ሴንተር ተብሎ ዛሬ በመሰየሙ በቤተሰብ ደረጃ በጣም ታላቅ ደስታ ተሰምቶናል በእውነት አባታችን በነበረበት ጊዜ ለዚህ ስተዲ ሴንተር ቀድሞ በጣም ብዙ ጥረቶች ያደርግ ነበር አጋጣሚ ሆኖ እኔ ከሱ ጋር እሰራ ስለነበረ ስለዚህ ስራዎች የሚያደርገው ነገር በቅርበት ሆኜ እከታተል ስለነበረ ምን ያህል ጊዜ እንደወሰደበት ምን ያህል
አቅሙን የፈተነ ስራ እንደሰራ በቅርብ ስለማቀው ዛሬ በቤተሰባችን ውስጥ ትልቅ ደስታ ሆኗል። ወደፊትም እንግዲህ ይህንን የሮተሪ ሴንተር ስተዲ ሴንተር በአባታችን ስም የተሰየመውን በቀጣይ ማሟላት የሚገባንን ነገር እንደ ቤተሰብ ሆነን አብረን ከጎን ሆነን የአባታችንን ፈለግ ተከትለን ደግሞ እኛም ነገ ለማስቀጠል በጣም ትልቅ ተስፋ አለን። አባታችን በህይወት በነበረበት ጊዜ የሮተሪ አባል ነበረ። ለብዙ ጊዜ በኃላፊነትም በአባልነትም ብዙ ጊዜ ሰርቷል። ይህ ስተዲ ሴንተር ከቲሻየር ሆም ከአሜሪካን ኤምባሲ እና ከአሜሪካ መንግስትና ሌሎችም እርዳታ ድርጅቶች ጋር ሆነው ይሄን ሲያቋቁሙ ስሙ የተሰየመው ቲሻየር ሆም የጥናት ማእከል ነበር የሚባል የነበረው። እንግዲህ አሁን ያው የሰራውን ስራ በተለይ ሮተሪ ክለብ ዌስት የሰራውን ስራ በደንብ ስለሚያውቁ እንግዲህ ሌሎቹም ፋውንዴሽኖች ተሰብስበው ይህንን ስም በአባታችን በክቡር ሮቴርያን አቶ ዮሀንስ ክፍሌ ስም እንዲቀየር አድርገውልናል። ያ ደግሞ ለኛ በጣም ትልቅ ደስታና ክብር ተሰምቶናል። እንግዲህ አባታችን በእውነት ለመናገር የቃል ሰው ነበረ። ቢኮዝ ብዙ ጊዜ እንግዲህ እኛን ሲያሳድገንም ሲያስተምረንም እንግዲህ እንደነገርኩህ እንደ ድል ሆኜ ከሌሎቹ ወንድሞችና እህቶች የበለጠ እኔ ከሱ ጋር በስራ ብዙ ጊዜ አብረን ሰርተናል እና እድለኛም ነኝ ብዬ የማስበው ከሱ ጋር በመሰራበት ጊዜ ስለ እውነት ነበረ ሁሉ ነገር። ቃል ነው የተናገራችሁት ነገር በቃል መደገፍ አለበት፣ በእውነት መደገፍ አለበት እና እንግዲህ በኖረበት ጊዜያቶች ሁሉ የእውነት ሰው ነበረ እና እኔም እንግዲህ በፊት ቀድሜ እንደነገርኩህ እድለኛ ነኝ ማለቴ እሱ ሪታየር ካደረገ በኋላ የመሰረተው ሸበሌ ኢትዮጵያ ኮንፈረንስ ሰርቪስ የሚባል ድርጅትን እንግዲህ እሱ ሪታየር በሚያደርግበት ጊዜ ሙሉ ለሙሉ ቴክ ኦቨር ያደረኩት እኔ ነኝ። አሁንም ስራውን እየሰራ ያለ ነው እና ያኔ ከሱ ጋር ሆኜ የምሰራቸውን ስራዎች እሱ የሚያስተምረኝን ነገሮች እንግዲህ በተቻለ መጠን በሱ እግር ስር ቆመን ያንን ለማስቀጠል በበኩሌ በጣም ጥረት እያደረኩኝ ነው ያለሁት። እንግዲህ በቀጣይም ደግሞ እሱ ለሚያደርጋቸውም ለማንኛውም ማህበራዊ ህይወት ቤተሰባዊ በሁሉም ነገር በሱ እግር ስር ቆመን እንግዲህ ነገራቶችን ለማስቀጠል እግዚአብሔር ይርዳን። በዚህ አጋጣሚ ደግሞ እንግዲህ ይህንን ሴንተር በስሙ ለሰየሙልን ኢንፋክት ቲሻየር ሆም ድርጅት የሮተሪ ዌስት እና አሜሪካን ኤምባሲ የአሜሪካ መንግስትንም በዚሁ አጋጣሚ ለማመስገን ወዳለሁኝ። አመሰግናለሁኝ።